जुगो जुगा टल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश शाम समय जीवन दे बड़े रुझेवियां विचों आप गुर शब्द की सांझ गोचरे गुर संगत विच हाजिर होए हो। ये अपने आप दे विच बड़ी नवाजिश है अकाल पुरख वाहिगुरू की। अजे हुणे आप हरि जस कीर्तन सरवण कर रहे सी। अगले कुछ पल गुर शब्द की विचार गुरबाणी व्याख्यान उस रूप में असी करांगे। इस बाबत साडी जीवन जाच फॉर सिख वे ऑफ लाइफ वट वी हैव एज ए मास्टर गुरु ग्रंथ साहिब, जिहड़ी बिल्कुल जो बेस आ श्री जपजी साहिब जप निशान, उस बाणी की विचार असी शुरुआत तो करन लगे हाँ। इहदे विच अजे बिल्कुल पहली पौड़ी वेरी फस्ट स्टैंजा वी आर जस्ट डिस्कसिंग। सो दे बाबत असी बात कर रहे हैं, उन अगे तोरांगे। जितने कि जी हाजिर हो, जे मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है तो एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणा, फिर असी गल शुरू करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फर्स्ट let's recite that Shabad, that Gurbani's part which we are going to discuss, which was सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पहार, सहस सियाणपा लख होहें तां इक ना चलै नाल, किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई हैं, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझै ताहों मैं कहे ना कोई। पहलियां दो पौड़ियां श्री जपजी साहिब दियां जप निशान रचना। जिवें बीते कल असी बात पाई सी कि द फर्स्ट 4 लाइन इन दिस बाणी, सोचै सोच, भुखियां चुपै चुप, भुखियां भुख एंड सहस सियाणपा, these 4 efforts people have done from thousands of years, especially in South Asian area, and after doing all those stuff they were not able to get any result. That's why Guru Nanak Sahib was actually telling us, if you have tried it, you can see kiv sachiyara hoi hai, you're not able to get that oneness with that ultimate reality. So now is the time we should move forward. जिहड़ा मूव फॉरवर्ड होना हैगा वो हैगा अगली लाइन जिहड़ी असीं पढ़ रहे सीगे। खैर जो बात बीते कल कर रहे सीगे, सोचै सोच ना होवई, इहदा सोचन नाल वरीज दे नाल कोई लेना देना नहीं हैगा। इट्स टोटली people who do some kind of bathing for their self cleansing. Guru Nanak Maharaj is giving that kind of message there, that those activities are meaningless. ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। दूसरी बात हो रही सीगी कि चुपै चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। अज दी दुनिया दे विच भी जे असीं देखीए
ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਬੜੀ ਵੈਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ trying to tell about herself something, and she was saying, recently I was in a camp where I was practicing total silence for 10 days, and after that I was feeling totally miraculous person, jada bilkul different hoega. And when she was explaining all that with some kind of joy and some kind of extra expressions, somehow I was smiling, and she noticed it right away, and afterwards she was saying, "You're smiling, Mr. Singh." Yes. होया कि होना की हैगा कि ठीक है तू सारा कुछ करके आई है, but that is just a clay. As a beginner it's good, but if you are thinking something is going to happen very actually great toward spiritual journey, I doubt it. Okay, how can you say it? It's coming from eastern side, you should know that. That's why I'm saying people have done from thousands of years and they haven't got any result in that by doing. Yes, there are few feelings such as ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋਣਾ ਬਰਸਟ। ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੌਨੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਲਿਵ ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥਾਟਲੈਸ, that kind of state of mind never exists, because when I'm thinking I'm totally thoughtless, I don't have any thought, that is also a thought. Be aware about it. And not only that, afterward one thought is also coming that is going to tell you, oh my gosh, I was waiting this state of mind for years and now I get it. Now the next thought, then definitely one thought is also actually coming afterward that is telling, wow, that what an achievement. How can we say that we are thoughtless? वो सारा कुछ रहेगा उत्थे ऑलरेडी। सो असी ये भुलेखा ही है, ये भरम ही होंदा बंदे नूं लगदा हैगा। जिवें सपोज करो असी कई बारी सोचते हैगे आ कि सानू ना सारा कुछ परफेक्ट मिलेगा वर्ल्ड दे विच, यही साडी सब तो वड्डी दिक्कत होंदी है कि ओहो पता नहीं कि मेरी किस्मत ही माड़ी है, मेरी परफेक्शन, मेरा परफेक्ट वर्ल्ड पता नहीं कित्थे चला गया है। नो वन हैव एवर एनी परफेक्ट वर्ल्ड। जो कुछ साडे आले दुआले हैगा आ, अगे आके हुक्म की गल होएगी, हुक्म नूं असीं समझांगे उस रूप दे विच, बट हकीकत यह है कि इसे ही संसार दे विच असीं जीना हैगा। फॉर दैट एक्चुअली सम टाइम एक्चुअली पीपल आर सेइंग जे असीं वाकई च ही परफेक्ट वर्ल्ड लभना हैगा तो फिर वो सिर्फ तुहानूं हैवन च ही मिल सकदा, दैन यू हैव टू गो देयर। If you want to live in this world, then definitely you have to actually go through with the whole stress and all issues and all those things. खैर जी विनती करन लगा सीगा, चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। गुरु नानक साहब ने जिहड़ा हज़ारां सालां तो लोग समाधियां ला ला के बैठते सीगे ते कहिंदे सीगे असीं जिहड़ी हैगी अलाइन हो गई साडी सोच किसी चीज़ दे नाल। महाराज कहिंदे ऐसा कुछ नहीं। जे ऐसा हुंदा, सपोज मैं एक सिंपल एग्जाम्पल करदा, जैन बुद्धिज़म ते एक बड़ी इज़ फ्यूचर इन योर हैंड ये बुक हैगी, तुसीं खुद भी पढ़ सकते हो, बड़ी बेस्ट सैलिंग बुक रही है पिछले कोई 5-7 सालों के विच। लिखण वाला जिहड़ा स्कॉलर हैगा वो एक बॉर्न एंड रेज्ड ज्यू हैगा, बट आफ्टरवर्ड ही एक्चुअली ही कन्वर्ट एज ए बुद्धिस्ट। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ भी ये ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ थोड़ा लाइफ स्टोरी भी ਉਹਦੇ 'ਚ बयान की गई है कि बचपन तो ही बड़ा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि गिफ्टेड किड ਸੀਗਾ,
बड़ा ब्रेनी सीगा, IQ लैवल बड़ा हाई सीगा, बड़ा मतलब हाइपर सीगा, ते पेरेंट्स भी काफ़ी एजुकेटेड सीगे, एंड दे वर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग ज्यूज, एंड दे वर एक्चुअली पुटिंग 100% टूवर्ड हिम सो दैट इहदी लाइफ किते जिहड़ी मिजरेबल ना बन जाए। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਅਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਗਿਆ। ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ curious mind, a same kind of seeker mind, and always actually trying to find out something meaningful for my life, and nothing was meaningful for me at all। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਰੇਬ ਵਗੈਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਊ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। when people are talking about spiritual school, that time they are talking especially European people, ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਯਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਡ I have planned that I will go there. I have decided that. मैं फ्लाइट ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼। ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫॉर मी। ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਹਾਓ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਊਂਡ ਮਾਈ ਰੀਅਲ ਪਲੇਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ, ਆਈ ਮੈਟ ਦੈਮ, ਬਟ ਅੰਟਿਲ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ as a full with hospitality and very good, very actually well you can say organized and planned। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਆਸਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ there must be actually hundreds of people who are asking food, who are asking for money and all those things. How come मेरा mind ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? How can these people actually sit in these kind of position and these kind of luxurious lifestyle? No, that's hypocrisy. Exactly ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ ਆਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਮੂੰਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਬੀਓ ਚੱਲਿਆ ਝਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਤਲਬ
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਮਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਧੂਖਾਂ ਤਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਦੀਵੇ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗगन मैं थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए। बंदे दा दिमाग भावदा है, क्या कमाल है। What a universal view Guru Nanak Sahib is giving here। वो दे रहे हैं सानू इस रूप दे विच। सो ये चीज बाबा जी बिल्कुल समाधि आसीन होंदे होणगे, पर भाई गुरदास जी एक जगह यह भी जिक्र करते, बाबा देखे ध्यान धर जल्दी सब पृथ्वी दिसे आई। बाबे नूं लोकां दा दुख दिसदा है, वो ध्यान हिपोक्रेट होके नहीं करता। वो कहंदा है सिमरन तां ही लाहेदा जे लोक सेवा करोगे। तो इत्थे केव्स दे विच, गुफावां दे विच, कलियां थावां ते बैठ के तुसीं कुछ नहीं अर्न करोगे। एग्जैक्टली यहो चीज़ बाबा जी दे विच बयान करदे कि ये नहीं, जिहड़ा साडा स्पिरिचुअल पाथ है ना, वो बड़ा क्रिस्टल क्लीयर है। विच दुनिया सेव कमाई है। एंड यू नो दुनिया स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? दुनिया स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन फैमिली, with our own surroundings. If we are trying to avoid them, if we are trying to ignore them, if we are trying to think these people are burden for me, definitely I can claim anything in any manner, but I cannot claim that I am a spiritual person. No. Because spirituality teaches me how to live in this world, which दुनिया सेव कमाई है। समाधि आ है, बाणी इस करके पढ़नी है, पाठ इस करके करना है, इस करके समाधि आसीन होना है, ताकि मन अलायन हो सके। मन बागी हो रहा है, मन कह रहा है नो, this is not your cup of tea, leave it, go away. No, this world has been blessed you. You know, something is very actually laughable. शुरू च मैं जो स्टेट्स विच गया ना, कुछ वारे पहला तो एक दो बारी ऐसा प्रोग्राम बनया कि मैं न्यूयॉर्क सीगा, तो मैंने एक दो सज्जन लै गए, तो उत्थे कोर्स कराउंदे सीगे न्यूयॉर्क की बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रैस। एंड मेरा मित्र है बड़ा चंगा उत्थे, तो उस स्टूडेंट भी है मेरा एक तरह का, तो वो लै गया मैंने उत्थे। मैंने एक्चुअली रेड हाउ टू मैनेज योर स्ट्रैस। मैं थोड़ा जिहा हस पिया, तो वो कहंदे की होया? मैं कहा यू नो until now I was thinking that whatever I have actually taught by my parents and by my culture and all that, something precious we should manage। सानू अपनी फैमिली मैनेज करनी चाहिए, सानू मैनेज साडा बिजनेस करना चाहिए, पैसा करना चाहिए, बट हियर हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नॉट ए प्रीशियस थिंग। वो कहते हैं what do you want to say? मैं क्या that mean it shows if we are very stressful then we are not that much compatible with our own issues. It shows our actually you can say uncapability that किस तरीके नाल असी जिहड़ा हैगा अपने लाइफ स्टाइल नूं चला रहे हैगे, असी उन्नू वधा सकते हैं by doing all part and all those things। गुरु साहब इस पासे बात करते। खैर जिहड़ी मैं बेनती करन लगा सीगा, चुप्पै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। भार साडे चों कुछ ने जरूर बन्ने होणगे पिंडां दे विच। भार बन्नना हुंदा सीगा जिवें जिहड़ा हैगा आ समथिंग एक्चुअली पुट इन इन काइंड ऑफ जिहड़ा हैगा कोई स्कार्फ या कोई लम्मी वड्डी सारी जिहड़ी चीज़ होए शीट जी, तो उहदे सारा कुछ पा के एंड देन आफ्टरवर्ड पीपल डू इट एक्चुअली पीपल नोट इट विद फोर्सफुली, मतलब उन्होंने फोर्सफुली जिहड़ा हैगा उन्होंने नोट डाउन किया जाता सी, उन्होंने गंढ बन्नी जाती सीगी। ते तुसीं भार बन्नदे लोग देखे होणगे भी चार कन्नियां फड़ के इस तरीके दे नाल खिच खिच के एक दूजे वाल ते फिर उन्होंने बन्नदे ने भी जिहड़ी चीज़ उहदे च नहीं पा सकदी वो भी पाण दी एफर्ट की जाए। असल रूप संसार दे असीं यही कर रहे हैगे आ। साडियां जे लोड़ां थोड़ां देखियां जाण ते किन्नियां क हैगियां ने, बहुत ज़्यादा नहीं हैगियां, बट असीं इकट्ठा करन ते लगे आ, मतलब हालत ही कोई नहीं हैगी। बंदा स्ट्रीट ते जा रहा सोचदा आ भी घर मेरा होए, आ भी मेरा होए, आ भी मेरा होए। बंदा रोड ते चलदा आ भी बिजनेस मेरा होए, आ भी बिजनेस मेरा होए।
बंदा फार्म में जाता लैंड ते लगता आ भी फार्म मेरा होया, आ भी फार्म मेरा। मतलब अजीब हालत है। बन्ना पुरियां भार सारी दुनिया दियां पंडां बन लवां मैं स्वरूप दे विच, एक अजीब हालत च लगे पे हाँ असीं। मतलब एक तरीके की जिहड़ी हैगी है जिन्हों कहा जा सकता होए कि जिहड़ी रेस कदी भी मुकनी नहीं हैगी उस रूप दे विच। ते लोकां ने ही सोचा कि मन जो कह रहा ना इनू सुनो तो ये मुताबिक चलो महा खुश रहोगे। नहीं, मन की हालत बहुत माड़ी है। मन नूं सब तो वड्डी जिहड़ी ड्राइव करने वाली फोर्स है ना वो हैगा लालच। ते लालच जिहड़ा वधिया होया ये तबाहकुन है, ये बर्बाद करेगा। जिवें अग हुंदी है ना, अग चुल्हे च बलदी, घर च स्टोव बलदे ने, साडे घरां दे फरनस बलदी, तुसीं देखदे हो इन वेरी कंट्रोल मैनर्स। दैट इज़ वेरी हैल्पफुल फॉर अस। वो साडी जिंदगी नूं जिहड़ी हैगी है वो बड़ा जिहड़ी हैगी है उन्नू रीजनेबल वे दे नाल उन्नू सानू सुकून देंदी है, सानू खुशी देंदी है उस तरीके दे नाल। जे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो तुसीं वैसे ही मतलब 2-4 पल लई जिवें चुल्हा बलदा, चुल्हे दे 2-4 कागज़ सट दिओ, 2-4 कागज़ सट्टण दे नाल ही तुहानूं पता लगेगा भी तुहाडे तो ते कंट्रोल ही नहीं होनी। इन्हें तो सारा कुछ साड़ देना है। गुरु साहब एग्जैक्टली बाणी च बात करते साहब जिक्र करते, सच ये है कि ये जिहड़ी लालच है ना ये तृष्णा ये अग दे रूप दे विच आ। ते अग दी हालत ये है कि इहदे च कोट जोड़े लाह करोरे मन ना हो रे, परे परे ही को लूझी है, तृष्णा बिरले ही की बूझी है। ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, बिन हर कहां अघाई। जिमें अग बलदी होए ते बलदी अग च बंदा के कोई गल नहीं, इहदे च होर बालन पाने आ, होर बालन पाने आ, आखिरकार ये रज जाएगी। नो वे, स्वार्थ ते लालच कदी नहीं रजदा। हवसगीर बंदा जो मर्जी प्राप्त कर लियो, भुखे दा भुखा पिया हैगा। इंडिया बारे असीं इहो जिहियां गल्लां सुनदे रहे हैं, सोने दी चिड़ी, सोने सोना ही सोना, उत्थे सारा कुछ ते रिहा भी सच इस तरीके दे नाल। कल्ले जे किते अंग्रेज़ां दीयां राइटिंग्स नूं पढ़दे आं असीं ते महाराजा रणजीत सिंह जदों पावर ट्रांसफर हुंदी हैगी है, क्योंकि जिहड़ी ब्रिटिश रूलर सीगे स्टेट ऑफ इंडिया नूं रूल कर रहे सीगे until that, एंड पंजाब वाज अ टोटली डिफरेंट स्टेट फ्रॉम सतलुज टू एक्चुअली दरियाए सिंध उत्थों तक। जदों फिर किसी तरीके दे नाल पहला धोखा करके फिर लड़ाइयां करके पहुँच गए उत्थे, जो लाहौर जाके पहली बारी ये खजाना तोड़ते हैं तो खजाने दे विचों जिन्ना माल कढ़िया इन्हां ने माइंड ब्लोइंग, जिहदे चों मतलब इंतहाई सरमाया जो लिखावट च आया, हालांकि पूरा लिखावट च भी नहीं आया। पता लगता है इन्ना सरमाया सीगा, इन्नी हाँ दौलत की कमी थोड़ा सीगी, पर इस सारे का जिस रीजन पूछोगे तो रीजन की है, भुख ही इन्नी ज्यादा। बंदा एको चीज के मगर लगा पैसा 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 पैसा, उन्होंने यह भी नहीं पता कि अल्टीमेटली ये पैसा ही कमाने ते लगा आ निरा, मेरी सिक्योरिटी का की बनेगा, मेरे कल्चर का की बनेगा, मेरी आने वाली जनरेशन जिहड़ियां ने उन्हां दा जिहड़ी उन्हां दी वैल बीइंग है उहदा की बनेगा। बंदा सारा कुछ ही भुल गया। इसे करके तो इन्ने लोगों ने इन्वेड किया। ये वड्डा रीजन रहा, क्योंकि लालच स्वार्थ बंदे का जिहड़ा है, बंदा हर चीज हर इशू च अपना स्वार्थ पूरा करने वास्ते एफर्ट पा रहा सारे की सारे। जिवें थोड़े है हादसे वाली गल, बट एज नरिंदर सिंह कपूर हैज़ एक्चुअली रोट इन हिज बुक, ही वाज सेइंग कि इत्थे जे इंडिया च देखते हो ना, इत्थे जिहड़े ने आर्यन आए, इत्थे मंगोल आए, इत्थे ईरानी आए, इत्थे अरबी आए, इत्थे खुरासानियत आए, इत्थे अफगान आए, पठान आए, इत्थे जिहड़ा हैगा आ इधरों डच आए, पुर्तगीज़ आए, इत्थे जिहड़े ने यूरोपियन कई होर जिहड़ियां नेशनस इत्थे आईयां, फ्रांसीसी आए, इत्थे अंग्रेज़ आए। वो कहंदा मैं ते सोचदा भी जिहड़े नहीं आए वो पता नहीं क्यों नहीं आए, भी वो भी आ ही जांदे। इंतहा दे नाल जिवें खुली मंडी हुंदी, एनीवन इज एक्चुअली वेलकम हियर। There wasn't any kind of resistance in the society. Yes, how can they build any resistance? Because they were lost in their own trap, and the trap was greed, लालच, स्वार्थ, हवस, भुखियां भुख, जो मर्जी मिल जाए, भुख दी भुख पई उसे तरह। आप अज के हालात देखो, साडे पोलीटिकल सब तो वड्डा पोलीटिकल सिखां दी जिहड़ी एज ए फैमिली जिहड़ी कि रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए सी, फैमिली मॉडल होनी चाहिए सीगी, हालत देखो की बनी पई है। एंड दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, नाउ दे हैव लॉस्ट देयर टोटल ग्राउंड। Now they realized, oh my gosh, what we have done here. Yes, लालच ने वेखण ही नहीं दिता कुछ भी। सो एग्जैक्टली इन्हां चीज़ां नूं तुसीं इस लैवल ते देखोगे। सो भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना
ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, any person, anyone actually can eat 200 gram, 400 gram, 500 gram, even 1 kg, 100 and 500, 1 kg and 500 actually mg. That kind of that much food anyone can handle, anyone can actually eat, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਟ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਪਲੇਟਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਚ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਓ। 2 ਮੱਖੀਆਂ ਖਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ 2 ਮੱਖੀਆਂ ਖਾ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ 2 ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਲੈਵਰਨੈਸ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੀਟ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨੋ, ਪਿਓਰ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਇੱਕ, ਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਰੂਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਖੋਲੇਗਾ, ਨੋ ਵੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਪਨਿਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਐਨਮੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਟੋਟਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਆਲਮਾਈਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਪ ਬਿਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਟਾਈਨੀ ਐਂਡ ਸਮੌਲ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਾਸਮੋ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ। ਰਜ਼ਾਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਰਾਰਾ ਜੱਜਾ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਕਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜ਼ਾਈ, ਰਜ਼ਾ। ਰਜ਼ਾ ਮੀਨ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਉਹਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਾਸਮੋ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ that is has been carved in each and every part of the mother nature। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੇਮ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰ ਵਰਲਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੂਡ ਪਾਓ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੰਘਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਨ ਵਨ ਸਨਿਫ God is going to tell, actually dog is going to tell us is it eatable or not, that's it। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਚਰ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਸ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੀਚਰ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, that is almost mother nature has decided, they are coming in that certain given pattern। ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਰਟਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਦੈਟ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਗਿਵਨ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟਵਾਈਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਵਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੋਥ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਗਿਵਨ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੈਨ ਡੂ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਬਾਈ ਬਰਥ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਸੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਵਨ এনवायरमेंट ਚੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਂਗਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣੀ। ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ਼ੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਇਨ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ, ਵੀ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋਈ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ECG ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰ ਗਈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ, ਨੋ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਥਿੰਗ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ECG ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਅਗੇਨ ਸਰਟਨ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਓਨ ਲਾਈਫਸ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਸ ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਪ ਪਏਗਾ। ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮੋ ਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੂਰਮ ਘੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੋ ਵੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਇਟ, I have to be aware if any sign and symptoms are coming toward that situation, I have to leave that place in time, although consequences ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਦਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾ ਵਿੱਚ। ਮੱਝਾਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਾੜੀਆਂ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀਗੀ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਪੈੜ ਮੱਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਫੜਾਓ, ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ ਹੋ ਲੋਕ ਚੋਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਫੜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹ ਹੋ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਾ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਵੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਫਾਦ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੱਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, that is the way, that is the actually ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ। That's why Guru has created that kind of institution। ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋ 60 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ 70 80 ਤੱਕ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਤੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਡਨ ਆਮ ਡਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਟਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਾਸਮ, ਲਾ ਆਫ ਕਾਸਮੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਾ ਦਰਸਾ ਦਿਖਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਵ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ 17ਵੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ